वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी एक बार फिर हाजिर हो गए हैं एक विवादित मुद्दे नूं लैके। ये विवादित मुद्दा की है? पिछले दिन ही आप जी ने देखा होना कि अकाल चैनल वालों एक वड्डा आपां कह लीए कि एक मुद्दा जिहड़ा वो सारी सिख संगत दे अगे रखिया गया। वो ये सी कि एक पंथ चों छेकिया होया शख्स, एक सिख जिहड़ा पंथ दे विचों छेक दिता गया। जदों किसी नूं छेकिया जांदा ते उहदे वड्डे कारण हुंदे ने, बिना वजह तो किसी नूं पंथ चों नहीं छेकिया जांदा। जिथे भारत की सुप्रीम कोर्ट जां फिर भारत दीयां अदालतां अपने तौर पर काम करदियां, उत्थे सिखां दीयां अपणियां अदालतां जिहड़े वो सिखां दे उत्ते अपने जिहड़े आ फैसले सुणाउंदियां जां हुक्मनामे हुंदे ने। जेकर कोई भी विवाद होवे उहनूं हल करन दी कोशिश उन्हां अदालतां दे विच, उन्हां सुप्रीम कोर्टां दे विच यानी कि श्री अकाल तख्त साहिब उत्थे कीती जांदी है। विवाद की सी? विवाद ये सी कि पंथ चों छेकिया होया सुच्चा लंगा। ये छेकिया क्यों है, मैं संखेप दे विच आप जी नूं दस देना चाहुंदा कि कुछ साल पहलां जिहड़ी एक वीडियो प्रचलित हुई, वायरल हो गई, जो कि इंटरनेट के उत्ते ये वीडियो सी एक अश्लील वीडियो। सुच्चा लंगा जो कि एक अमृतधारी सिख अकाली दल दे नाल संबंधित, राजनीतिक पार्टी अकाली दल दे नाल संबंधित सुच्चा लंगा, जिसकी एक वीडियो हुंदी है जो कि एक बगानी औरत दे नाल वायरल हो जाती है। वो वीडियो आउण तो बाद पहलां तो अकाली दल ने अपनी पार्टी दे विचों कढ दिता। उस तो बाद जदों अकाल तख्त ते वो वीडियो पहुँचती है तो पंथ चों छेक दिता जाता है अकाल तख्त साहिब वालों, तो कहा जाता है सारी सिख कौम नूं कि इस इंसान दे नाल कोई राबता ना रखिया जाए, इस दे नाल कोई वास्ता ना रखिया जाए। सो उस दिन तो पंथ चों छेकिया होया सुच्चा लंगा कुछ दिन जेल यात्रा भी करके आए, कुछ महीने जिहड़े जेल दे विच रहे। उस तो बाद की होया, कोई सबूत मिले नहीं मिले, कुछ इस तरह का दस्सिया जा रहा कि बरी कर दिता गया इन्हां नूं अदालत वालों। पर वो वीडियो तो फिर भी प्रतੱਖ है साडे कोल, एक वड्डा आपां कह लीए सबूत के तौर के उत्ते वो साडे कोल हैगी है। अदालतां ने किस बिना ते जिहड़ा उन्हां नूं माफ़ कीता जां बरी कीता है अदालतां जाणदियां होणगीਆਂ, साडा इहदे उत्ते कोई भी प्रतिकरम नहीं है। पर गल हुण ये आ जाती है कि उन्हां नूं पिछले दिन ही गुरदासपुर दे विच स्थित एक गुरुद्वारा साहिब विखे एक निहंग जथेबंदी तरना दल जिहड़े है भाई तरसेम सिंह, बाबा तरसेम सिंह तरना दल वाले, उन्हां दी अगवाई दे विच अमृत छका दिता जांदा है दोबारा। सो हुण इत्थे वड्डा एक सवाल पैदा हो गया कि जिस इंसान नूं श्री अकाल तख्त साहिब ने पंथ चों छेकिया होवे उसनूं कोई जथेबंदी उठ के अपने तौर के उत्ते अमृत छका के पंथ च वापस लै सकदी है जां नहीं। सीधे तौर के उत्ते चैलेंज किया गया श्री अकाल तख्त साहिब नूं, जिहड़ी वो मर्यादा है उसनूं भी ढा लाउण दी कोशिश की गई। जिथे आपां विरोधी ताकतां दी गल करदे हुंदे हां कि अकाल तख्त साहिब नूं चैलेंज करदियां, अज कुछ ऐसियां अखौती निहंग जथेबंदियां जिहड़ियां ने वो भी चैलेंज कर रही हैं। निहंग सिंह एक शब्द बड़ा महान है, सिख कौम दे विच बड़े मान दे नाल लिया जाता है। गुरु कीआं लाडलियां फौजां ने, साडा इहदे उत्ते कोई भी प्रतिकरम नहीं, कोई टिप्पणी नहीं, क्योंकि ये सारे आपां जाणदे हां। पर कुछ निहंग बाणियां दे विच ऐसे लोग लुके हुए ने जो अकाल तख्त साहिब नूं चैलेंज करते हैं। सो अमृत पान करवा दिता गया, वो गल वायरल हो गई। अकाल चैनल वालों इनू वड्डे मुद्दे के तौर पर सारिया संगतां सामने पेश किया गया। ज्ञानी हरप्रीत सिंह जो जथेदार ने अकाल तख्त साहिब के, उन्हां तक गल पहुँचती है तो उन्हां वालों एक वड्डा एक्शन उस वेले लिया गया कि जिहड़े दो SGPC मैंबर, एक SGPC मैंबर, एक धर्म जिहड़ी है सत्कार कमेटी, धर्म प्रचार कमेटी माफ़ करना, उहदे नुमाइंदे ने रतन सिंह जफरवाल ते गुरविंदरपाल सिंह गोरा, ये दोनों ही आपां कह लीए किते ना किते SGPC दे नाल जां फिर सिੱਖੀ दे नाल संबंधित जिहड़े उत्थे मौके ते मौजूद सी जदों अमृत पान करवाया गया। सो ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां वालों वड्डा एक्शन ये लिया गया कि दोनों नूं ही जिहड़ा तनखाहीआ करार दे दिता कि तुहानूं कहा गया सी, यानी कि सिख कौम नूं कहा गया सी भई इस शख्स दे नाल जिहड़ा साडा कोई भी संबंध नहीं है, तुसीं फिर मेल मिलाप जिहड़ा उन्हां दा बनाया। सो अकाल तख्त दे उत्ते वो जथेबंदी, वो निहंग जथेबंदी भी पहुंची जिन्हां वालों अमृत पान करवाया गया। सफाइयां दित्तियां गईयां उन्हां वालों जो सफाइयां दित्तियां गईयां मीडिया के सामने किते भी सैटिस्फाई करने वालियां नहीं सी, उन्हां दीयां गल्लां मन्नण च नहीं सी आउंदियां। जो कह रहे सी आने बहाने कुछ ना कुछ घड़न की कोशिश कर रहे सी कि उत्थे पहलां तो अमृत संचार चल रहा सी, सुच्चा सिंह लंगा अचानक उत्थे आ जाता है, फिर सानूं उहनूं भी अमृत छकाउणा पिया, पंथ च वापस लैना पिया। जद कि असीं इहदे उत्ते तੱਥ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ पिछले प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ कि जिथे जिथे भी किते दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ अमृत पान ਹੁੰਦਾ है लिस्टां ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ने, नाम लिखे जाते हैं, क्योंकि ककारां दा अरेंजमेंट करना हुंदा है, होर भी बहुत सारे अरेंजमेंट्स होंदे ने, लिखती रूप दे विच भी ये दिता जांदा होना है। सो ये सारा कुछ जेकर पहलां तो प्लैन सी कि हुण इत्थे सवाल ये है कि वो 24 प्राणी दस रहे हैं कि पहलां तो उत्थे अमृत पान करने वाले सी, वो अमृत संचार उन्हां 24 वास्ते रखिया गया सी या फिर कल्ला सुच्चा लंगा वास्ते अरेंज किया गया सी। इत्थे हुण गल उत्थे आ जांदी है पंथ दे उत्ते फिर राजनीतिक लोग भारी पै रहे ने।
मतलब कि ਮਰਿਆਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਾਵੇ। आपसी मेल मिलाप हो सकता, उन्होंने नाल यारी दोस्ती हो सकती है, किसी तरह संबंध हो सकते हैं उस निहंग जथेबंदी के नाल सुच्चा सिंह लंघा दे, पर इसका ये मतलब नहीं कि जो पंथ ने कहा होया उन्होंने तुसी एक धिर कोई ऐसी छोटी मोटी जथेबंदी उठ के तो वो टिच जाने अकाल तखत साहिब के हुक्मनामे नूं। सो ये गल इत्थे ही जिहड़ी है वो समाप्त नहीं हुई, इहदे विच नवीं अपडेट आ चुकी है। नवीं अपडेट की है, ये भी एक विवादत बन जाएगी क्योंकि जदों तुहाडे सामने वो ऑडियो आपां रखांगे तां तुसी भी ये सुणोगे कि वो जिहड़े SGPC मैंबर रतन सिंह जाफरवाल ते उस तो बाद गुरिंदरपाल सिंह गोरा जिहड़े मौके ते मौजूद सी, जिन्हां नूं तनखाहीआ करार दिता गया, वो भी अज अकाल तखत साहिब ते पहुँच गए। जाके उन्होंने सफाइयां की दित्तियां ने ये भी तुहानूं दसदे हां, पर पहलां जिहड़ी ऑडियो जिहड़ी साडे कोल पहुंची है साडी टीम वल्लों कि जदों वो जाके उत्थे माफ़ी मंगते हैं मीडिया सामने, जदों उन्हां दी जिहड़ा बयान रिकॉर्ड किया गया वो साडे कोल पहुंचिया ते आपां देखदे हां उहदे विच वो की कहना चाहुंदे ने, कित्थों तक वाजिब ने उन्हां दीयां गल्लां, फिर उहदे उत्ते आपां टिप्पणी करांगे। फिर पंजाब तो साडे नाल भाई तजिंदर सिंह भी जुड़नगे। देखदे हां ऑडियो के रूप दे विच ये वीडियो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं गुरिंदरपाल सिंह गोरा मैंबर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो कि अज सोशल मीडिया श्री अकाल तखत साहिब जी वालों एक हुक्म हो के मैंने तनखाहीआ करार उन्होंने दिता है, मैं अखबार च पढ़िया। मैं अपनी बेनती जी इत्थे देन आया जिहदी फोटो तुहां लै ली है, और मैं ये बेनती की है जे कोई जाने अनजाने च भुल गलती हुई है मैं उसकी खिमा याचना करदा। और श्री अकाल तखत साहब मेरे लिए सुप्रीम ने, अकाल तखत साहब की जो हुक्म होएगा मैं उसकी पालना करांगा। ये अही अपने वालों। गोरा जी ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं सीगा कि उस अमृत संचार ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ना मैं किसी अमृत संचार की गाड़ी मैं बेनती को की है, ਲੇਕਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਰਿਲੈਕਸ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। देखो मेरी बेनती है कि मैं अही श्री अकाल तखत साहब नूं जो उन्होंने हुक्म किया वो प्रथाएं अपनी बेनती देती है, जो अकाल तखत साहब नूं अगों हुक्म करनगे। नहीं सी फिर तनखाहीआ किवें करा दिता इन्होंने जी? हाँ जी, तनखाहीआ किवें करा दिता जे कोई दोष नहीं हैगा? मैं तो तनखाहीआ करार किवें दिता है ते अही अखबार च पढ़िया जी, जो ना सानूं ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋਫੇ ਤੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਫੋਟੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਖਿੱਚੀ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ 4 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜੋੜੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਾਇਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਥੋੜੀ ਛਕਾਇਆ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕੱਲ ਗਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ। ਅਹੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਖਿਮਾ ਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਣ ਤਨਖਾਹ ਲਾਈ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕਹਿਤਾ। ਇੱਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕੌਣ ਆ ਜੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਜੀ ਫੋਨ ਕਾ ਪਿੱਛੇ ਖਾਲਸਾ ਰੱਖੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਫੋਨ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਹਾਂ ਬਾ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਜੈਦਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਫਰਵਾਲ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਅਸਾਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸੁਪਰੀਮ ਆ, ਸਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਸ ਜੀ, ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ वीडियो ऑडियो के रूप ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੰਨਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਨਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ SGPC ਮੈਂਬਰ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਅੱਜ ਵੀ SGPC ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਸੋ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜਫਰਵਾਲ ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ ਅੱਜ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੋ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਈ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਮੁਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਭਈ ਸੁੱਚਾ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਫ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਵਰ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਕੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜੀ, ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ SGPC ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ ਤੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜਫਰਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵੀਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ SGPC ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਛਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ SGPC ਮੈਂਬਰ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆ, ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫੋਟੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਗੁਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਕਾਏ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮਾਸਕ ਕਿਉਂ ਬੱਧਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਮਾਲ ਕਿਉਂ ਬੱਧਿਆ ਸੀ? ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪਰ ਰੁਮਾਲ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਕਾਏ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜਫਰਵਾਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਿਚਕਾਏ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਐਡਿਟ ਆ? ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਗਲਤੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਗਲਤੀ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਕੌਮ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਛਤਾਪ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗਣੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, SGPC ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਛੇਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਉਹ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ
ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਗਏ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੂੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ ਥੱਲੇ, ਉਹਨੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਫੋਟੋ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਜੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਆਪ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀ SGPC ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ, ਥਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਤਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ SGPC ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਗਾਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੀ ਨੇ ਉਹ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ SGPC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲੀਏ, ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਪਰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ? ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਆ? ਆਉਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ। ਅਜੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਜ਼ਾ ਮੰਗਦਾ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ SGPC ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ SGPC ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਚੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖਣਾ ਵਾ। ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਜੇ ਸਾਡੇ SGPC ਮੈਂਬਰ, ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀ SGPC ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ? ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕੁਫਰ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਵੀ ਆਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਉਲਟ ਹੋਇਆ। 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੁਮਾਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੱਧਾ ਵਾ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਫਰਵਾਲ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ SGPC ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਥ ਛੇਕਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਕੌਮ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ SGPC ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੌਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡੀ SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ SGPC ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮੈਂਬਰ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ RSS ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸਵਰਨ ਘੋਟਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਬੰਦਾ ਹਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ SGPC ਮੈਂਬਰ ਹੋ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੁੱਚਾ ਲੰਗਾਹ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆ ਕੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੋਨੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਪਰਮਾਜਮਾ ਨੰਗਲ ਦੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫੇਮਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਤੌਹਦੇ ਜਿਹੜੇ SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸੇਧ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਵਰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਛੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਉਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ SGPC ਮੈਂਬਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਵੀ ਮੰਨੀ, ਕੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਏਡਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਸਾਖੀ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਕਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਵਾ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ। ਮੈਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਤਿਕਾਰਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਣੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਆਮ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਰ ਇਹ SGPC ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਮਾਫੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਮੰਗ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਦੀ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪਿਆਰੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ। ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵੀ, ਪਰ ਅਜੇ 2 ਜਿਹੜੇ SGPC ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਾਲ ਮਟੋਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ, ਮੁਆਫੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਲਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਝੂਠ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ SGPC ਮੈਂਬਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਉਹ ਹੋਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁਕਰਮ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ?
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਰ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਰ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਬਣਿਆ ਵਾ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਜਦੋਂ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੋਂ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਖਾਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਆਮ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਇਦ ਖੌਫ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਗੀਰ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਨਾ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ, ਕੋਰਟ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਤਿਕਾਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਾਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਘਿਨਾਣ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਜਵਾਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪੁੱਛੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰੇਬ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਚ ਤੋਂ ਛੇਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਫਰਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪਛਾਣੀਏ। ਮੀਡੀਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ ਆ, 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਕੁਛ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਤਾਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ? ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਕੌਮ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕੱਲ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਿਮਾ ਯਾਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਮਾ ਯਾਚਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਬੱਜਰ ਪ੍ਰੈਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਜਾਣਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਉਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦੁਵਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।